ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Hey everybody, Dimple here again welcoming you all to today's session on Kotlin series. We will see functions in Kotlin. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ನೋಡೋಣ. So functions andre ಏನು? Functions are basically a set of statements to perform an operation, right? Functions ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. Function ಒಳಗೆ set of statements, sequential operations perform ಮಾಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So this is the format of how the function looks like. So ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ function. You all can now try recollecting the syntax. How function looks. We basically use public under access modifiers, public, private, default, then we use the return type, then we use the function name, followed by inside the braces we use the parameters, right? So public, void, main or inside the parameters irutte. But idರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ integer, my x should have of the data type integer, y parameter should be of the type integer, and ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, colon return type. So the basic difference is for parameters also we have to declare their data types, and the return types will come at the end of the function. Basically in Java it will be at the starting of the function, right? Public, void or void, integer, anything, it will be here. So return type will be declared after a colon, and followed by the flower braces, some set of statements. Sum is equal to 0. I'm just returning the addition of two numbers here. This entire thing will be your function body, and this is the return keyword, and I'm returning the sum value. So this is the syntax. So ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the syntax for functions in Kotlin. Functions are like they are the backbone of any program, okay? And here's how you define in Kotlin. Function greet, name, colon, string. Andre, this is the name of my function. This is the function keyword. This is the name of my function. And I have one parameter called name, and the data type of that parameter is string, and my return type is also string. Parameter is name, parameter data type string ಇದೆ, but my return type is also string. And ನಾನು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, hello followed by ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, hello followed by that name ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರೆದಾಗ println ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೀಟ್ ಆಲಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ ನೇಮ್ ಬದಲು ಆಲಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲೋ ಆಲಿಸ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್. That's all about declaring functions. Enhancement in functions. Kotlin makes functions even better with default parameters and single expression functions. One line ಅಲ್ಲಿ functions ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೀಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಲೋ ನೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಬಾಬ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾಗ ನೇಮ್ ಬದಲು ಬಾಬ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲೋ ಬಾಬ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನೇಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್.
So hello Bob will be my output. So I hope you understood. Even if you don't pass any parameter, you can assign default parameter in function, or if you pass any parameter, that will be replaced. So Kotlin lets you omit the return type and curly braces when a function is in a single expression. So now let's put everything together into a small Kotlin program that takes user input and greets them. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, just function main println, it's telling the user enter your name, and this read line is the function which will accept user input from the keyboard. So ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ accept ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ read line function ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. read line. ಓಕೆ, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಸರ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿಂಪಲ್, ಸೊ ಡಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡಿಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ln ಗ್ರೀಟ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಲೋ, ನಾನು ಡಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲೋ ಡಿಂಪಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಲೋ ಯೂಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೊಟ್ಲಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯೂಸರ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎರರ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, so the simple program asks for users name and greets them with a greet function. So ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ any IDE you all can use for that matter. Online IDEs also you can use, and try these simple Kotlin programs. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ VAL VAR ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ colon and nullable. We cannot ever face null pointer exception in Kotlin because we are using that question mark. That was the major change. And ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we need to define the data type also and return type after the parameters. So ಈ ಮೂರು changes. So now what you all do, you all understood Kotlin, right? So you all just close your eyes and just imagine what is the syntax in Java, what is the syntax in Kotlin, or how many other languages you have learned, Python, so and so. Make sure you differentiate between each one of them so that you will never forget the syntax. Concepts will be the same, it's just the syntax that matters. I hope this session was useful to everyone. We all learnt about variables, data types, and functions in Kotlin. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. Hope you all guys enjoyed today's session. We'll meet you all soon in my next session. Until then, everyone, take care. Bye-bye. Please stay tuned.